नमस्कार, मैं हूं खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। दिन भर की खबरों में क्या रहा ये देखने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शहीद स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर की जन्म जयंती पर वडोदरा महानगर पालिका ने अर्पित की उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि। मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन समेत के पदाधिकारी रहे उपस्थित। संगम चौराहे पर मौजूद SBI की ATM मशीन को तोड़ने की 2 चोरों की कोशिश। वारसिया पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर किए 2 आरोपी गिरफ्तार। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब की ओर से 5th कन्वेंशन जयघोष का हुआ आयोजन। लायंस क्लब के अग्रणियों की रही उपस्थिति। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वडोदरा के डभोई सोमा तालाब रोड पर जो सेवा बस्ती मौजूद है, वहां के लोग बीते कई वक्त से पानी की किल्लत और गंदे पानी का सामना कर रहे हैं। दरअसल सेवा बस्ती में बीते कई वक्त से कम प्रेशर से पानी आ रहा है और जो पानी आता है वो ज़्यादातर गंदा होता है और 12 बजे तक आता है। उस वक्त सभी लोग अपने काम धंधे के लिए घर से बाहर होते हैं। ऐसे में ये लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसके चलते आज सभी निवासी इकट्ठा होकर वडोदरा महानगर पालिका की कचहरी पर पहुंचे। हालांकि चौथा शनिवार होने की वजह से पालिका कचहरी तो आज बंद थी, जिसके चलते निवासियों की ओर से पालिका कचहरी के दरवाजे पर आवेदन पत्र चिपकाते हुए पालिका के खिलाफ नारे लगाते हुए जल्द से जल्द उनकी समस्या को हल करने की मांग की गई। हम लोग डभोई रोड सोमा तालाब से हम लोग आए हैं, ब्रिज के बाजू में विस्तार से म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को रजूआत करने आए पानी के लिए। पानी आता है नहीं, पानी आता है तो समझो कि डोर लगा के भरना पड़ता है, पीपड़ा में पानी चढ़ता नहीं, ये बात हो गई। और घना समय से पानी 12 बजे 11 बजे छोड़ते हैं। उस टाइम पे नौकरी धंधा वाला आदमी, गरीब आदमी घर काम करने कितने बजे जाएगा, कोई रखता नहीं। इसके लिए हमारी मांग है कि 5 बजे 6 बजे पानी आना चाहिए तो लोग अपना पानी भर के चले जाओ। पूरे विस्तार में बहुत तकलीफ़ है, कोई कॉर्पोरेटर देखने आता ही नहीं। बोलो, फ़ोन करो कोई फ़ोन नहीं उठाते, बहुत तकलीफ है पानी का। तुम्हारे कॉर्पोरेटर? हमारे कॉर्पोरेटर 2 कांग्रेस के हैं, 2 भाजपा के, ऐसा है। मैं बोलता हूँ बहुत तकलीफ है, कोई देखने भी नहीं आता उधर। અમે સોમા તાલાબના વિસ્તારમાં રહીએ છીએ। અમને પાણીની સમસ્યા છે। પાણી અમારે 11-12 વાગે આવે છે, અમારે 7 કે 6 વાગે અમારે પાણી જોઈએ। આ લોકો મહેનત મજૂરી કરવા જાય, એ લોકો કેવી રીતે જાય? 11-12 વાગે પાણી આવે તો કેવી રીતે જઈએ આપણે? અને પાણી ચોખ્ખું નહીં આવતું। અમે એમની પાસે એ આશા રાખીએ છીએ કે અમને પાણી ટાઈમસર આલે અને ચોખ્ખું પાણી આલે। અમે સોમા તલાવ વિસ્તારમાંથી આવ્યા છે અને પાણી માટે આવ્યા છે। અમારે ગંદુ પાણી બહુ આવે છે સોમા તલાવમાં, તેથી અમને પાણી સારું મળે અને 7 વાગ્યાનો સમય મળે। કારણ કે કોઈ પાણીનું નક્કી જ ના હોય, 12 વાગે આવે, 1 વાગે આવે। સ્કૂલે જનારા છોકરા હોય, કેવી રીતે અમારે બધું હેન્ડલિંગ કરવાનું હોય। वडोदरा की छात्रा ध्रुवी पटेल की ओर से बच्चों के लिए बीते कई सालों से समर कैंप का आयोजन करवाया जा रहा है। ऐसे में इस साल भी ध्रुवी पटेल की ओर से मांजलपुर इलाके के लक्ष्मी नारायण मंदिर में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन करवाया गया। शहर की एक छात्रा ध्रुवी पटेल की ओर से सराहनीय कार्य किया जाता है। दरअसल इंटर CA में अभ्यास करने वाली छात्रा ध्रुवी पटेल की ओर से हर साल समर कैंप आयोजित करवाया जाता है। उसी के तहत इस साल भी मांजलपुर इलाके में लक्ष्मी नारायण मंदिर में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन करवाया गया। दरअसल साल 2070 में इस समर कैंप की शुरुआत ध्रुवी पटेल की ओर से करवाई गई थी। तब से लेकर अब तक 3 से 12 साल के बच्चों के लिए ये समर कैंप आयोजित होता है, जिसके तहत विभिन्न प्रवृत्तियां करवाई जाती है। दरअसल इसका आशय इतना ही है कि बच्चे छोटी उम्र से ही भारतीय परंपरा को समझे और भारतीय संस्कृति का पालन करें। ऐसे में इसी आशय के साथ इस साल भी जो समर कैंप आयोजित किया गया है, उसमें बड़ी तादाद में छात्रों ने हिस्सा लिया है। कैंप की शुरुआत 2017 में करी थी અને એક્ટિવિટીમાં વધારે ફોકસ આપણા ઇન્ડિયન કલ્ચર અને વેલ્યુઝને કરીએ છીએ। લાઈક કલ્ચરમાં ભાગવદ્ ગીતાના શ્લોક શીખવાડીએ, રામાયણ મહાભારતની સ્ટોરી શીખવાડીએ એન્ડ બધી વેલ્યુઝ શીખવાડીએ કે ફૂડ વેસ્ટ નહીં કરવું, પેરેન્ટ્સને રિસ્પેક્ટ કરવી, પેરેન્ટ્સને રોજ પગે લાગવું
રિસ્પેક્ટ કરીને વાત કરવી. સો એ બધી વસ્તુઓનો વધારે ફોકસ કરીએ છીએ. અધરવાઇઝ આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ, સ્પોર્ટ્સ, ઘણી બધી એક્ટિવિટી શીખવાડીએ છીએ. યોગા, મેડિટેશન બધી વસ્તુ ઇન્ક્લુડ કરીએ છીએ. સો એક્ટિવિટીનો આજે 4th ડે છે. સો અમે 8 ડેઝની એક્ટિવિટી શેડ્યુલ કરી હતી આ વખતે. સો એ હવે એવરી ટાઈમ ડિફરન્ટ હોય છે. 10 ડેઝ, 15 ડેઝ, 8 ડેઝ. તો હવે નેક્સ્ટ તો અમે લોકો વર્ચ્યુઅલ કરી રહ્યા છે, બિકોઝ ઘણા પેરેન્ટ્સ કહે છે કે ખાલી સમર વેકેશન પછી બીજા વેકેશનમાં બહુ ગેપ વધી જાય છે, એટલે કન્ટિન્યુ કરવા માટે હવે અમે લોકો અમારી બધી એક્ટિવિટી વર્ચ્યુઅલી પણ લોન્ચ કરી રહ્યા છે. સો આની પાછળ એક સ્ટોરી છે, બિકોઝ અત્યારે દરેક સ્કૂલમાં વેસ્ટર્ન કલ્ચર બહુ વધી ગયું છે. વેસ્ટર્ન કલ્ચર, ઇંગ્લિશ કલ્ચર ખોટું નથી, બટ આપણા વેલ્યુઝને રિસ્પેક્ટ નથી થઈ રહી, વેલ્યુઝનું નોલેજ નથી છોકરાઓને. સો એના માટે જ મને વિચાર આવ્યો હતો કે મંદિરમાં છોકરાઓ આવે છે પેરેન્ટ્સ સાથે, પણ મંદિરમાં કયા ભગવાન છે, પગે કેવી રીતે લાગવું, પ્રસાદ કયા હાથમાં લેવો, એવું કોઈ પેરેન્ટ્સ નથી શીખવાડતા. સો એટલે આની શરૂઆત કરી હતી અમે લોકોએ. અમે ફર્સ્ટ ડે ઇન્ટ્રોડક્શન થયું અને સેકન્ડ ડે અમને ક્લે મોડલિંગથી ફ્લાવર પોટ બનાવવાનો હતો અને યસ્ટરડે યોગા ડે હતો, તો એમાં પણ યોગા કરે તો બહુ રિલેક્સ ફીલ થયું. આજે અત્યારે સ્પોર્ટ્સ ડે છે, અત્યારે ડાન્સિંગ ચેર રમાડે છે અને અમારી ચાન્સ આવવાની તૈયારી છે, એટલે અમે ઊભા છે. અત્યારે અમને બહુ મજા આવી રહી છે શ્લોક બોલવાની ને મજા કરવાની. वडोदरा ग्रामीण पुलिस थाने की हद में मौजूद हाईवे पर कल कांति सिंह गोहिल नाम के एक शख्स पर खेत के पड़ोसियों की ओर से पुराने झगड़े को ध्यान में रखते हुए हमला किया गया. दरअसल इन लोगों की ओर से 36 साल के कांति सिंह गोहिल को बैट और लकड़ियों से मारा गया और बेरहमी से मारे जाने पर कांति सिंह गोहिल को इलाज के लिए एसएसजी अस्पताल भी ले जाना पड़ा. हालांकि इलाज के दौरान डॉक्टर्स की ओर से कांति सिंह गोहिल को मृत घोषित कर दिया गया. ऐसे में इस मामले में अब पुलिस की ओर से 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद अब पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी. ભાઈ મારા સગા મોટા ભાઈ છે અને કાલ રાત્રે 10-15 હું ઘરે આવ્યો તો કાંતિભાઈ ઘરે હતા ને, તો ઘરે મેં પૂછ્યું કે મોટા ભાઈ ક્યાં ગયા, તો જાણવા મળ્યું કે એક્સપ્રેસ વે બના છે, ત્યાં કોઈ જફાજફી જેવું છે, તો મોટા ભાઈ ત્યાં ગયેલા છે. તો હું એમની પાછળ એમને જોવા ગયો કે મોટા ભાઈ ત્યાં ગયા છે કે કેમ. હું ત્યાં પહોંચ્યો ત્યારે આ ટોળકી મેં દેખી, ત્યાં ઢાળ છે, માટીનો રસ્તો છે ઉપર હાઈવે ઉપર ચડવા માટે, ત્યાં આ ટોળકી હતી. એમાં મારા ભાઈ મોટા ભાઈ ત્યાં હતા અને અમને ત્યાં આ લોકોએ બેડ છે, કોઈ લાકડી છે, આ રીતના એમણે હુમલો કરી દીધો અને મારા મોટા ભાઈ છે એ ત્યાં ઢળી પડ્યા અને બ્લડિંગ ને બધું ચાલુ થયું. તાત્કાલિક અમે ત્યાં હતા તો અમે હોસ્પિટલ લઈ જવા માટે આવ્યા. 108ને ફોન કર્યો તો અડધો કલાકનું વેઇટિંગ બતાડ્યું. તો અમે પડોશીમાંથી અમારા મિત્રની ફોર વ્હીલર લીધી અને એમાં અમે પોતે હોસ્પિટલ લાવ્યા અને ત્યાં હોસ્પિટલમાં ગયા તો ત્યાં એ લોકોએ કેવું કીધું કે સિટી સ્કેન કરવું પડશે. તો સિટી સ્કેન કરવા માટે નટુભાઈ સેન્ટર આવ્યા. પછી ત્યાંથી અમને અહીંયા સયાજી હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા અને અહીંયા સાહેબે ECG કર્યું અને પછી થોડા એવા સમય પછી એનો રિપોર્ટ જોઈ અને અમને કાંતિભાઈને સાહેબ મૃત જાહેર કર્યા. છોકરો છે જે ધર્મેન્દ્ર દલપતભાઈ પરમાર છે. પછી હમણાં એક બીજો નાનો ભાઈ છે અક્ષય શ્રી રાવજીભાઈ પરમાર. પછીના ખુદ જગદીશભાઈ સોમાભાઈ છે અને રાવજીભાઈ સોમાભાઈ છે. આ બધા ત્યાં હતા અને આ લોકોએ અચાનક હુમલો કરી દીધો મારા ભાઈ ઉપર. સાહેબ મારા ભાઈનો કોઈ ત્યાં વાંક હતો નહીં, મારો ભાઈ ખાલી ત્યાં જોવા માટે ગયો, એ એનો ગુનો છે સાહેબ. મારે એક જ વસ્તુ છે કે સાહેબ મેં તો મારો ભાઈ ખોઈ નાખ્યો છે, પણ હવે પછી બીજી કોઈ વાર કે ગમે ત્યાં આવી ઘટના ન બને એવી મારી માંગ છે કે કડકમાં કડક સજા અને તાત્કાલિક ધોરણે અને સ્પીડમાં કાર્યવાહી થાય એવી મારી માંગ છે સાહેબ. वार्ड नंबर 9 के युवा कॉरपोरेटर श्रीरंग आयरे का आज जन्मदिन है. ऐसे में उनके जन्मदिन को अनोखे तरीके से मनाते हुए आज साईनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से झांसी रानी मैदान पर निःशुल्क पशु पंछियों के लिए पानी के कुंडों का वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था.
इस मौके पर उपस्थित वार्ड नंबर 9 के कॉरपोरेटर श्रीरंग आयरे की ओर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए सभी का धन्यवाद अदा किया गया और साथ ही इस मौके पर उनकी ओर से ये भी बताया गया कि आने वाले वक्त में अपने इलाके के लोगों की समस्याओं के लिए वो हमेशा ही आगे आकर लड़ते रहेंगे। आपको बता दें कि इस मौके पर वार्ड नंबर 9 के पूर्व कॉरपोरेटर राजेश आयरे की उपस्थिति भी दर्ज की गई। આજના દિવસે સૌપ્રથમ શરૂઆત દર વખતે હું છેલ્લા 5 વર્ષથી જ્યારે કષ્ટભંજન હનુમાનજી છે તેમના છેલ્લા 5 વર્ષથી દર શનિવાર ભરીને તેમના જ્યારે દર્શનનો લાભ લેતો આવું છું। આજે કુદરતી રીતે શનિવારનો દિવસ આવ્યો છે અને આજનો દિવસ જન્મદિવસનો છે એટલે પહેલાં શુભ શરૂઆત કષ્ટભંજન દેવથી કરી છે। ત્યારબાદ આજના દિવસે જે મૂંગા પક્ષીઓ છે કે તમે જોઈ રહ્યા છો કે જેવી રીતના ગરમીનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે અને તેમજ પાણીની પણ સુવિધા ખૂબ જ ઓછી થઈ રહી છે પક્ષીઓ માટેની, તેને ધ્યાનમાં રાખીને ટૂંક સમય પહેલાં જ પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે જન્મદિવસના દિવસે પક્ષીઓ માટેના પાણીના કુંડનું વિતરણ કરીશું ને આજના દિવસે જન્મદિવસ છે તે દરમિયાન આજના દિવસે ગરીબ જે પક્ષીઓ છે ગરમીના પ્રમાણ તમે જોઈ રહ્યા છો કે વધુમાં વધુ ટેમ્પરેચર સાથે આ વખતે ગરમી પડી રહી છે, પક્ષીઓને પીવા માટે પાણી નથી મળતું, તેને ધ્યાનમાં રાખીને આજના દિવસે પાણીના કુંડનું વિતરણ કર્યું છે। સાથે સાઈનાથ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ તેમજ વિસ્તારના તમામ લોકોનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે જેઓએ મારા જન્મદિવસ નિમિત્તે મને શુભકામના પાઠવી છે અને આવનારા સમયમાં જે પણ લોકોએ મારા પર વિશ્વાસ રાખ્યો છે તે સમાજકીય કાર્ય હોય કે રાજકીય ક્ષેત્ર હોય તમામ ક્ષેત્રોના લીધે હું સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે આવી જ રીતે મને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મારા વડીલો હોય, ભાઈઓ હોય, બહેનો હોય, માતા હોય તમામનો મારા પર આશીર્વાદ રહ્યો છે અને આવનારા સમયમાં જ્યાં પણ કોઈપણ સેવાકીય કાર્યો હશે કે કોરોના જેવી મહામારી જેવી પણ આપતકાલીન કાર્ય બી કેમ ના હોય તો શ્રીરંગ આયરે ખડે પગે ઊભા રહીને હું મારું કર્તવ્ય નિભાવીશ અને જે બી મારા વિસ્તારના લોકોએ મારા પર વિશ્વાસ રાખ્યો છે તેમના વિશ્વાસ પર આજના જન્મદિવસે એક પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે ક્યારેય પીછેહટ કરવાનો પ્રયત્ન નહીં કરું, બનશે તેમના માટે તેટલા પ્રયત્નો કરીશ અને બનશે એટલા સક્સેસ મળીને આજના દિવસે તેવો પ્રયત્ન કરું। હું મારા આજના દિવસે હું પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે જે બી સેવાકીય કાર્યો હશે સદાય તેની અંદર જોડાયેલો રહીશ। આજે 28 વીર સાવરકર જયંતિ અને સાથે સાથે આજે શ્રીરંગની પણ અમારા જયંતિ છે। આપ સૌ લોકોના આશીર્વાદથી શ્રીરંગનો આજે જન્મદિવસ હોય અને હંમેશા લોકોના આશીર્વાદથી હમણાં સુખમાં અને દુઃખમાં દરેક વાર વડોદરા શહેર અને ખાસ કરીને ગોરવા, ગોત્રી, સુભાનપુરાના લોકોએ મને સુખમાં અને દુઃખમાં હંમેશા મારી સાથે રહ્યા છે। આ કાર્યક્રમો તો અમારા માટે 365 દિવસ હોય છે પણ આજનો દિવસ એક અનેરો વિષય છે કારણ કે અવધૂત મહારાજ શ્રીરંગ અવધૂત મહારાજના કૃપાથી માં ખોડિયાર, માં ગણપતિ બાપ્પા અમારા બધા જ ભગવાનોના આશીર્વાદ અને લોકોના ખાસ કરીને વડીલો અને એમાં પણ અમારા જ્યાં દિવ્યાંગો આ બધા લોકોના આશીર્વાદથી આજે શ્રીરંગનો જન્મદિવસ છે અને અમને સેવાકીય કામ જે રીતના મારા થતા હોય છે એવા જ કામ શ્રીરંગ પણ કરતો રહે અને સાથે સ્વાસ્થ્ય એનું બી સ્વાસ્થ્ય સારું રહે। લોકોની અંદર હર હંમેશા એ કોઈપણ સમયે કોઈપણ સંજોગોમાં કોરોનાનો વિષય હોય કે કોઈપણ સમયમાં જે રીતના મેં કામો કર્યા છે એવા જ કામો શ્રીરંગને એની સમગ્ર ટીમ આખું સાઈડ। 1857 के क्रांति युद्ध के लेखक और महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की आज जन्म जयंती है। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका की ओर से ट्राइडेंट सर्कल पर मौजूद उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दरअसल इस मौके पर मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह समेत नगर सेवकों की उपस्थिति रही थी। ढोल नगारों के साथ सभी की ओर से वीर सावरकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी जन्म जयंती पर उन्हें याद किया गया। देशना क्रांतिवीर અને ક્રાંતિવીર કરતાં એક સ્ટેપ આગળ કહું તો ક્રાંતિકારીઓ માટે પણ ઉદાહરણરૂપ એવા વીર સાવરકરજીનો આજે જન્મદિવસ છે। આ દિવસે તેમને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી છે। વીર સાવરકરજી એવું વ્યક્તિત્વ હતા કે જેમને પોતાના જીવનની અંદર અનેક પુસ્તકો લખ્યા। હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયન ઇન્ડિપેન્ડન્સ, 1857 ક્રાંતિ યુદ્ધ, જેમાંથી હજારો લોકોએ પ્રેરણા લીધી છે। આવા ક્રાંતિવીરનો આજે જન્મદિવસ અને એની સાથે કહું
કે જેમને નાનપણથી કહેવાય ને પુત્રના લક્ષણ તો પારણામાંથી, એવા નાનપણથી જેઓ ભારત માટે, ભારત દેશ માટે, ભારત માતા માટે એક અલગ વિચાર ધરાવીને ભારત દેશને સ્વતંત્રતા માટે મથતા રહ્યા, જેમને આંદામાન નિકોબારની જેલની પણ યાતનાઓ ભોગવી છે, એવું કહી શકાય કે જેમને હિન્દુ મહાસભાની સ્થાપના કરી છે. અને હિન્દુ કોણ કહેવાય તો ભારત દેશમાં વસતો કોઈ પણ નાત જાત ધર્મનો વર્ણનો કલરનો વ્યક્તિ કે જે ભારત દેશને પોતાનો દેશ ગણે છે, તેને વફાદાર છે, ભારતને માતા ગણે છે અને ભારત દેશ માટે એક ભાવ છે, એ તમામ હિન્દુ છે. આવી વ્યાખ્યા આપનાર, આવી બૃહદ હિન્દુત્વની વ્યાખ્યા આપનાર વીર સાવરકરજી, વીર સાવરકરના હુલામણા નામે ઓળખતા વિનાયક દામોદર સાવરકરજીનો આજે જન્મદિવસ છે. આઝાદીના સમયનું એક એવું પાત્ર છે કે જેને માત્ર આઝાદીના લડવૈયાઓ જ નહીં પરંતુ સમગ્ર હિન્દુ સમાજ હંમેશા યાદ કરે છે. હિન્દુઓના સંગઠિત કરવામાં એ સમયગાળામાં એમણે બહુ જ મોટું યોગદાન આપ્યું છે. એમણે પોતાનું સમગ્ર જીવન એમાં સમર્પિત કર્યું છે. ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌ કાર્યકર્તાઓ આજે મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત થઈ અને એમને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી રહ્યા છે. આજે જન્મદિવસ છે. એમના જન્મમાંથી પ્રેરણા લઈ, એમના વિચારોમાંથી પ્રેરણા લઈ, એમના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈ અને આગળની પેઢીએ ભારતને ઉચ્ચતમ શિખર ઉપર જે લઈ જવાનું છે. खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है. ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे. BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज्ज 150 रूम्स. कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा. डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह. तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे. लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया. कॉन्टैक्ट नंबर 9586647777. ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है. जूनागढ़ के केशोद से ये जानकारी सामने आई है, जहां पर शिवधारा सत्संग कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में केशोद के अग्रणी और सिंधी समाज के लोगों की मौजूदगी रही थी. केशोद के भगुभाई आहरा और उनके परिजनों की ओर से और इसके साथ ही शिवधारा धाम अमरावती महाराष्ट्र के संत संतोष कुमार की ओर से केशोद में शिवधारा सत्संग कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था. दरअसल इस आयोजन के तहत व्यासपीठ के वक्ता के तौर पर डॉक्टर संतोष कुमार उपस्थित रहे थे और उनकी ओर से वक्तव्य दिया गया था. वैसे इस मौके पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत आयोजक भगुभाई और उनके परिजनों की ओर से शॉल उड़ाकर मोमेंटो देकर किया गया था. आपको बता दें कि इस आयोजन के तहत सिंधी समाज के लोग और शहर के अग्रणी बड़ी तादाद में मौजूद रहे थे. और अभी मैं केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो प्रतिमा मौजूद है, उसकी वजह से वहां पर पर्यटक बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं. दरअसल अब पर्यटकों के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आकर्षण का केंद्र बन गया है.
हालांकि इस वक्त गर्मियों का मौसम चल रहा है और शनि इतवार यानी कि छुट्टियों का वक्त है। ऐसे में बड़ी तादाद में पर्यटक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए तो पहुंचते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए भी प्रशासन की ओर से वहां पर आने वाले पर्यटकों के लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी नहीं की गई है, जिसके चलते लंबी लंबी कतारों में पर्यटकों को गर्मियों में खड़े रहने का वक्त आया है। दरअसल पर्यटकों को इतनी गर्मी के बावजूद भी कोई अच्छी व्यवस्था ना मिलने के चलते गर्मियों में खड़ा रहना पड़ा। हालांकि उसकी दूसरी ओर पुलिसकर्मी वहां पर यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए नजर आए। वडोदरा शहर के संगम चौराहे से ये खबर सामने आई है, जहां पर एक SBI का ATM मौजूद है। कल रात को SBI के ATM को तोड़ दिया गया था। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत ही जोन 4 के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और इस मामले में पुलिस की ओर से अब भी तहकीकात जारी है। સંગમ 4 રસ્તા નજીક આવેલ નક્ષત્ર એપાર્ટમેન્ટ્સથી સ્ટેટ બેંકની એક બ્રાન્ચ છે, એની બાજુમાં જેના ATM આવેલું છે, જે ATMમાં હાલમાં રાતના 2 ઇસમો આવી અને એનું ATM તોડવાની કોશિશ કરેલ છે। કોઈ રોકડ રકમ ગયેલ નથી। ATM ચોરીની કોશિશ કરવામાં આવેલી છે। પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર આવી ગઈ છે અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે। લગભગ 2:12 બનાવ છે અને પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગઈ છે અને હાલ તમામ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે। वडोदरा महानगर पालिका की कचहरी पर मेयर केयू टोकड़िया और स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन कर विरल विभूति प्रतिमा दत्तक योजना की घोषणा की गई है, जिसके चलते अब महानगर पालिका जैसे अपनी जिम्मेदारी में से पलड़ा जा रही है और अब शहर में जितनी भी प्रतिमाएं मौजूद है उनकी साफ सफाई का कार्य संस्थाओं के साथ जुड़े बच्चे और लोगों की ओर से किया जाएगा। वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों में देश की आज़ादी में हिस्सा लेने वाले और शहीद होने वाले महानुभावों की 42 जितनी प्रतिमाएं मौजूद है। वैसे तो प्रतिमाओं की साफ सफाई की जिम्मेदारी वडोदरा महानगर पालिका की है, लेकिन बीते कई वक्त से वडोदरा महानगर पालिका की ओर से इन प्रतिमाओं की साफ सफाई का कार्य नहीं करवाया जा रहा है और अब महानगर पालिका इस कार्य में से भी अपने हाथ झटक रही है। दरअसल मेयर केयू टोकड़िया और स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की ओर से वडोदरा महानगर पालिका की कचहरी पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसके तहत उन्होंने विरल विभूति प्रतिमा दत्तक योजना की घोषणा की है। अब इस पूरी योजना के तहत 1 साल के लिए विरल विभूति प्रतिमाओं को दत्तक लेने वाली सामाजिक संस्था के साथ जुड़े हुए बच्चे और साथ ही लोग प्रतिमाओं की साफ सफाई करेंगे। जिन्होंने इस देश को दिया मान, आओ उन्हें दे सम्मान, इस नारे के साथ हम लोग ने विरल विभूति प्रतिमा दत्तक योजना सब बच्चों ने मिलके एक लोगों की पहल शुरू करी है वडोदरा में, जहाँ अनेक बच्चों ने जाके अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस, बिजनेसेस, बिजनेस एसोसिएशंस और यहाँ तक कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को भी इंसिस्ट किया कि अलग अलग स्टैच्यूज को आप अडॉप्ट करिए। ये स्टैच्यूज काफ़ी आस्था के साथ लगाई गई थी और आज उन स्टैच्यूज में थोड़ी भी गंदगी रहती है तो आगे यूथ जनरेशन को उससे गलत इंस्पिरेशन मिलता है। आज इन स्टैच्यूज का सम्मान करना, उनका सत्कार करना वडोदरा के लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ और चिल्ड्रन एम्पावरमेंट फोरम के जरिए अनेक बच्चों ने लोगों को इंसिस्ट किया और वडोदरा की अधिक मूर्तियां अडॉप्ट हुई और उनका ध्यान रखना शुरू हो चुका है और रेगुलरली हर हफ्ते इन मूर्तियों की साफ सफाई होगी, उनका सत्कार होगा, जिससे हमारे देश के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो लोगों ने काम किया है, अपना जीवन समर्पण किया है, उनको हम सम्मान दे सकें। ये इंस्पिरेशन मूर्तियों से, मूर्तियों को देखने से, इन लोग के बारे में आज पढ़ते हैं तो ये विभूतियाँ, ये विरल विभूतियाँ है कि जो हमारे सामने उपस्थित है और उनको देख के रोज हम वहाँ से पसार होते हैं और कई लोगों को ये विचार आता है। अलग अलग एरियाज में जाके विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, विदाउट एनी संपर्क लोगों को हम अप्रोच करते थे, पर सच बात थी कि इस मोटिव में, इस प्रोजेक्ट में, जो एक्चुअल प्रोजेक्ट के टॉपिक में जो दम था कि लोगों के दिल में ये बात थी कि उनको ये करना है, बस एक पहल की उनको इंतजार थी और आज हमने पहल करी। वडोदरा महानगરની અંદર આશરે 40થી વધુ મૂર્તિ વિવિધ વિરલ વિભૂતિઓની મૂકવામાં આવી છે। કેટલાક સ્વાતંત્ર્ય સેનાની છે, કેટલાકે શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં કામ કર્યું છે, કેટલાકે સમાજ જીવનની અંદર પોતાનું અમૂલ્ય યોગદાન આપ્યું છે। આવા તમામ વિરલ વિભૂતિઓની
મૂર્તિની નિયમિત સાફ સફાઈ થાય એના માટે વેદાંતભાઈ ઠક્કરને એમની ટીમ જે યુવા ગ્રુપ છે એના દ્વારા અલગ વિચાર કરીને અલગ અલગ સંસ્થાઓનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો. આ સંસ્થાઓના સંપર્ક થકી આજે કોર્પોરેશન અને એમની વચ્ચે MOU કરીને એ જવાબદારી મૂર્તિને સ્વચ્છતાની 1 વર્ષ માટે આ સંસ્થાઓ આ વ્યક્તિઓ ઉપાડશે એવું આજે નક્કી કરવામાં આવ્યું. હું ખરેખર આજે બંને સંસ્થાને એક જે યુવા ગ્રુપે આ ઇનિશિયેટિવ લીધું એવા વેદાંતભાઈ ઠક્કરને એમની ટીમને હું આજના દિવસે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે નાના યુવાનો નાના છોકરાઓ પણ શું કરી શકે છે એ ઈચ્છે તો સમાજને પણ બદલી શકે છે, સમાજ સાથે સંવાદ કરી શકે છે, સંપર્ક કરી શકે છે. તો એમની ટીમને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભકામનાઓ. સાથે એમના આગ્રહને માન આપીને કોર્પોરેશન સાથે જોડાઈને જે આ મૂર્તિઓની સ્વચ્છતા રાખવાના છે એવા તમામ NGOs, તમામ કોમ્પ્લેક્સ, તમામ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વ્યક્તિ, તમામ સંસ્થાઓ, સ્કૂલ સહિતની તમામ સંસ્થાઓએ જે આમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે અને 1 વર્ષ માટે પોતે આ મૂર્તિઓની સ્વચ્છતાની જવાબદારી સ્વીકારી છે ત્યારે એ સંસ્થાઓનો એ વ્યક્તિઓ शहर में मौजूद खासवाड़ी स्मशान का नवीनीकरण होने वाला है. दरअसल वडोदरा शहर में अन्य कई जगहों पर भी स्मशान मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर लोग खासवाड़ी स्मशान का ही इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में आज खासवाड़ी स्मशान के नवीनीकरण के मुद्दे में प्रतिक्रिया देते हुए स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की ओर से शहर की जनता को उनके इलाके में मौजूद आसपास के स्मशानों का इस्तेमाल करने की अपील की गई. વડોદરા શહેરમાં જે પ્રકારે કોરોના દરમિયાન આપણે બધાએ એક અનુભવ પણ કર્યો છે કે જ્યાં જ્યાં સ્મશાન આવેલા છે એમાં કોરોનાની બોડી હોય ને અન્ય બોડી એને અલગ રીતે તારવીને જે પ્રકારે એક સ્થિતિમાંથી એક બહાર આવ્યા હતા અને કોઈ પણ જગ્યા ઉપર પેનિક સ્થિતિ થવા નથી દીધી. અને ખાસ કરીને ખાસવાડી જે કારેલીબાગ મુકામે આવેલું છે એને નવીનીકરણની દિશામાં માનનીય સાંસદશ્રી, માનનીય મેયરશ્રી અને તમામ અધિકારીઓના માધ્યમથી પાવર ગ્રીડ સંસ્થા સાથે એક MOU કર્યું છે અને આવનાર સમયમાં એનું બિલકુલ નવીનીકરણ થનાર છે, જેનું આવનાર સમયમાં આપણા માધ્યમથી લોકોને આ જગ્યા ઉપર જે પ્રકારની અંતિમ ક્રિયામાં સુવિધા પ્રાપ્ત થવી જોઈએ એ પ્રકારની દિશામાં અમે લઈ જનાર છે. પણ આપણા માધ્યમથી એક વાત પણ કરીશ કે જે પ્રકારે એક ખાસવાડી જ ફક્ત આપણા શહેરના લોકોના મોઢે ચડેલું છે, એના સિવાયના પણ અન્ય સ્મશાનો સારી સ્થિતિમાં છે. શહેરના અન્ય સ્મશાનોનો પણ એટલો જ ઉપયોગ થાય જેથી કરીને પોતાના ઘરથી નજીકનું સ્મશાન ખાસવાડી સુધી ન આવવું પડે અને પોતાના નજીકના સ્થાન ઉપર પોતાના સ્વજનનું જે અંતિમ ક્રિયા છે એ કરી શકાય. આ પણ આપણા માધ્યમથી એક મેસેજ આપીએ છીએ જેથી કરીને ઈંધણનો પણ બચાવ થાય, સમયનો પણ બચાવ થાય. આ બધી જ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને આપ એક અપીલ પણ કરીએ છીએ જેથી કરીને ખાસવાડી ઉપર અને બીજા જે संगम चौराहे पर जो SBI बैंक का ATM मशीन मौजूद है वहां पर कल रात को चोरों की ओर से चोरी करने की कोशिश की गई. हालांकि इस घटना के CCTV फुटेज सामने आए और पुलिस की ओर से 2 आरोपियों की इस घटना के चलते गिरफ्तारी कर ली गई. कल रात को संगम चौराहे पर मौजूद ATM मशीन में चोरों की ओर से चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई. दरअसल SBI बैंक का ATM वहां पर मौजूद है जहां पर 2 चोर घुसे और उन्होंने तोड़फोड़ की. इस दौरान दिल्ली में मौजूद कंट्रोल रूम में अलर्ट आने की वजह से दिल्ली के कंट्रोल रूम की ओर से वडोदरा बैंक के अधिकारी और पुलिस को जानकारी दे दी गई और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई. CCTV फुटेज के आधार पर चोरों को ढूंढने की कवायद पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई और इस वारदात के चलते बारासिया पुलिस ने मोहसिन पठान और खालिद पठान नाम के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली है. अब इस मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाएगी. जी, गई रातना वडोदरा सिटी कंट्रोल थी एक वर्दी मळे छे કે વિજયનગર SBI ATM કોઈ અજાણ્યા ઈસમોએ તોડી અને પૈસા કાઢવાની કોશિશ કરેલી છે. આ વર્દી આધારે PSO વારસિયાએ DCP ઝોન 4 અને અન્ય અધિકારીઓને ઇન્ફોર્મ કરતા DCP ઝોન 4 પન્ના મેમ, હું જાતે, PI સગર, PSI મિશ્રા વગેરે માણસોએ સ્થળ પર વિઝિટ કરવામાં આવેલી છે. પોલીસ કમિશનર શ્રી શમશેરસિંહ સર, જોઈન્ટ કમિશનર શ્રી ચિરાગ કોરડિયા સર અને સિનિયર અધિકારીશ્રીઓએ શહેરમાં બનતા
મિલકત સંબંધી ગુનાઓને અટકાવવા અને બનેલા ગુનાઓને તાત્કાલિક શોધી કાઢવા સારું SOP બનાવેલી છે. એક ખાસ પ્રકારની ઓપરેશન પદ્ધતિ બનાવવામાં આવેલી છે. આ ગુનો બનવા પામતા અમોને વર્દી મળી સ્થળ પર તાત્કાલિક પહોંચીએ છીએ. સ્થળની વિઝિટ થાય છે. ઉચ્ચ અધિકારીઓની સૂચના મુજબ ઝડપથી આ આરોપીઓને હસ્તગત કરવા સારું અંદાજિત પોલીસની 5 ટીમો બનાવવામાં આવે છે. જે ટીમોમાં ખાસ કરીને સર્વેલન્સમાં જે કર્મચારીઓએ કામ કરેલું છે તેવા કર્મચારીઓની વહેંચણી કરવામાં આવી છે. આ ટીમો દ્વારા વાહન, બાગ બગીચા, હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ અને રોડ રસ્તા અને અવાવરૂ જગ્યાઓએ ચેક કરવાનું ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવામાં આવેલું હતું. હજુ સુધી અમારા ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં આ મુદ્દો આવ્યો નથી, પરંતુ સારો પ્રશ્ન છે. અમે આના CCTV ફૂટેજમાં આ વસ્તુ છેલ્લા 24-48 કલાકમાં આ લોકોએ રેકી કરી છે કે કેમ એ ચોક્કસપણે એનું નિદાન કરશું, અભ્યાસ કરી લઈશું. ये खबर रनौली से सामने आ रही है, जहां पर जीर्ण अवस्था में मौजूद ब्रिज के नीचे से आवाजाही करने के चलते स्थानियों में काफ़ी रोष देखने मिल रहा है. वडोदरा के रनौली गांव में IPCL ब्रिज मौजूद है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते इस ब्रिज के हाल खस्ता है. दरअसल ब्रिज के आसपास कई सोसाइटियां मौजूद है और स्थानीय भी ब्रिज के नीचे से आवाजाही करते हैं, लेकिन ये ब्रिज जीर्ण अवस्था में है और ब्रिज का काफ़ी हिस्सा टूट भी चुका है. ऐसे में आवाजाही करने वाले लोगों पर जान का खतरा बना रहता है. ऐसे में इस मामले में अब स्थानीयों में रोष देखने मिल रहा है, जिसके चलते आज स्थानीयों की ओर से इकट्ठा होकर सूत्रोच्चार करते हुए जल्द से जल्द इस ब्रिज की मरम्मत करवाने की मांग की गई. આ બરોડા શહેરનો ગ્રામ્ય વિસ્તાર કરીને રણોલી ગામ આવેલું છે. આ ગામની અંદર આ બ્રિજ આવેલો છે. હવે આ બ્રિજની અંદર વારે ઘડીએ વર્ષોથી આ બ્રિજ ગમે ત્યાં તૂટતો રહે છે. એક બાજુ તમે લોકો આને રેલવે લાઈન આવેલી છે, ત્યાં બી અમારા છોકરાઓ એ બાજુ પણ જવા દેવાય એવી પોઝિશન નથી. જ્યારે ઓવરબ્રિજ નીચે બાજુ આવે તેમ છતાં ત્યાં ઓવરબ્રિજ ઉપર તૂટીને આવે છે. બીજો કોઈ રસ્તો નથી. દરેક સોસાયટીવાળા પરેશાન થઈ રહ્યા છે અને અત્યાર સુધી કોઈ પણ સરકાર કે કોઈ પણ આગેવાન અહીં આવીને ઊભું રહેવા તૈયાર નથી. તો હું તો સરકાર શ્રીને મારી એ વિનંતી છે કે કોઈ પણ હાલતે અમને તાત્કાલિક આનું નિરાકરણ આવે એવી અમારી બધાની માંગ છે. 30 વર્ષથી રહું છું ને આ બ્રિજ બને 35 વર્ષ થયા છે. અત્યારે છે તે આવવા જવાના રસ્તામાં બહુ તકલીફ પડે છે. બે બાજુ બે બ્રિજ પડ્યા છે. સીડી પણ નહીં મૂકી આલી અમને. અત્યારે અમારે સીડી જોઈએ. સરકારને અમે વિનંતી કરું છું કે અમારે આવવા જવાની ઉપરની સીડી પણ અમને મૂકી આપે અને રસ્તો બી બનાવી આપે. પણ હા, અત્યારે છોકરાને અમે જાતે મેળવા જઈએ, જાતે લેવા જઈએ. કાલે લેવા ગઈ હતી, લઈને આવતી હતી, મારા છોકરા દબાઈ જતા હતા કાલે. एक्चुअली ये बहुत टाइम पहले ये गिर चुका था. इसका रिपोर्ट भी हुआ था, फिर सरकार ने यहाँ पे काम भी चालू किया, लेकिन फिर बंद कर दिया और अभी कोई देखने आ नहीं रहा है. और जो एक साइड का जो लेन चालू है उस पर से व्हीकल आ जा कर रहे हैं. इसकी वजह से ये भी कमज़ोर हो गया है. और कल ही देखिए ये गिरा है, वहाँ गिरा है. एक्चुअली हमारे यही रास्ता है, मेन रास्ता. लोग स्टूडेंट लोग जाते हैं, वर्कर जाते हैं, फैमिली जाती है, सब जाती है. अगर मान लो कभी कुछ हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर किसी पे कुछ हो गया, कोई मर गया तो कौन सरकार जिम्मेदारी लेगी? हमारी एक ही मांग है कि जितनी जल्दी हो वो जो काम पूरा करे, इसको ठीक करे. और या तो भी हमें एक लेन दे दे कि हमें ये ब्रिज के नीचे से ना जाना पड़े, या बाजू में से जाना पड़े, या कहीं से भी हमें प्रोवाइड करे, एक लेन प्रोवाइड करें. नहीं तो हम एक ही चीज़ करेंगे, हम ऊपर का मूवमेंट बंद करा देंगे व्हीकल का सब. द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब की ओर से 28 और 29 मई को 5th कन्वेंशन जय घोष का आयोजन करवाया गया है. दरअसल मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 5th कन्वेंशन का आयोजन लायंस क्लब की ओर से करवाया गया है, जिसके चलते आज इस आयोजन के पहले ही दिन लायंस क्लब के कई अग्रणी पदाधिकारियों की मौजूदगी दर्ज की गई और लायंस क्लब के अग्रणियों का सम्मान करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करवाई गई. જય ઘોષ 5th મલ્ટિપલ કન્વેન્શન એટલે ગુજરાત લાયન્સ લીડર્સના સૌ એક મેળાવડો કહેવાય, જેમાં સુરત હોય, વાપી હોય, દમણ અને ત્યાંથી લઈને લગભગ અમદાવાદ, વડોદરા
રાજકોટ હોય કે પછી એના અંતરાળ વિસ્તાર હોય એ દરેક વિસ્તારમાંથી ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં 1000થી પણ વધુ લાયન મિત્રો આજે અહીંયા એકત્રિત થવાના છે. આ એક વાર્ષિક સંમેલન છે ગુજરાત લાયન્સ લીડર્સનું કે જેમાં લીડર્સ દ્વારા જે ક્લબો દ્વારા સર્વિસ એક્ટિવિટીઝ કરવામાં આવી હોય તેનું તે લીડર્સનું સન્માન કરવામાં આવશે. આજે સવિશેષ અમારા ઇન્ટરનેશનલના પાસ ડાયરેક્ટર્સશ્રીઓ અરુણાબેન ઓસવાલ, પ્રવીણભાઈ છાજેડ, રાજુભાઈ મનવાની કે જેઓ મુંબઈથી ખાસ ઉપસ્થિત રહેવાના છે. આ પ્રસંગે વ્રજરાજ કુમારજી, પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી વ્રજરાજ કુમારજી મહોદય શ્રી પણ આજે ઉપસ્થિત રહેવાના છે આ પ્રસંગને બ્લેઝિંગ્સ આપવા માટે. સૌ લાયન મિત્રો આજે એકત્રિત થઈને આ લાયનવાદનો મેળાવડોને માણશે. ગુજરાતના તમામ લાયન્સનું એક સંમેલન છે જેમાં તમામ ગુજરાતના તમામ જગ્યાએથી તમામ જે અમારે 5 ડિસ્ટ્રિક્ટ છે એની 620થી વધારે ક્લબો છે જે જામનગર, જુનાગઢ, વેરાવળ, દાહોદ, મોડાસા, પાલનપુર, ડીસા એવા અલગ એરિયામાં છે. આખા ગુજરાતમાંથી તમામ લાયન મિત્રો ફેલોશિપ માટે અને એક સરસ મજાના પ્રોગ્રામ માટે અને પોતાની કરેલી પ્રવૃત્તિઓ દર્શાવવા માટે અત્યારે આવવાના છે. करजन के मात्रोज गांव से ये खबर सामने आ रही है जहां के सरपंच मथुरभाई परमार का शव मिला है. दरअसल हर दोपहर 12 बजे सरपंच अपने घर से निकलते थे, लेकिन जब कुछ दिनों पहले वो अपने घर से निकले तब उनकी लाश मिली. ऐसे में इस मामले में अब लोगों की ओर से उनकी हत्या के कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि पुलिस की ओर से इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है और ऐसा बताया जा रहा है कि उनके शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं. ऐसे में अब इस मामले में क्या जानकारी सामने आती है ये देखने लायक होगा. सरपंच श्री मथुरभाई એમનું એક્સિડન્ટ થયેલું છે એ ખોટી વાત જણાવેલી છે. એમને હત્યા થયેલી છે અને 2 દિવસ પહેલાં અમારે એક રાતે સામે કીધેલું કે તને 24 કલાકની અંદર હું પાડી દઈશ અથવા તને મારી નાખીશ. એ વ્યક્તિ ભાઈ ભરતભાઈ કનુભાઈ પરમાર, હા ભાઈ એ વ્યક્તિ રહે છે. અત્યારે એ વ્યક્તિ ફરાર છે અહીંયાથી અને એ લોકો અહીંયા જ હતા અને આ 11:30થી 12:30ની અંદર આ બનાવ બનેલો છે. गुजराती फिल्म नाडी दोष जल्द ही रिलीज होने वाली है. दरअसल इस फिल्म की रिलीज को लेकर फिल्म की स्टार कास्ट आज वडोदरा की मुलाकात पर थी, जिसके चलते फिल्म के स्टार कलाकार यश सोनी और जानकी बोरीवाला की ओर से निजी होटल में पत्रकार परिषद का आयोजन कर फिल्म के बारे में ज़्यादा जानकारी मुहैया करवाई गई. આ પાત્ર ભજવવામાં કારણ કે રિદ્ધિ એક એવું પાત્ર છે જેનો એકચ્યુઅલી તમને ફિલ્મમાં ગ્રાફ જોવા મળશે. એ જેટલી સેમિલી છે, જેટલી આમ ઇનિશિયલી જેટલી એ બંધિયાળ છે, જેટલી શરમાળ છે, એવું જ એનો જે ગ્રોથ થતો જાય છે ને ફિલ્મ દરમિયાન છેલ્લે સુધી, એ એક તમને કેરેક્ટરનો ગ્રાફ જોવા મળશે જે મને બહુ જ ભજવવામાં બહુ જ મજા આવી. બહુ જ અલગ. સૌથી પહેલાં તો જ્યારે મને એકચ્યુઅલી આઈ એમ વેરી હેપી કે આઈ એમ પાર્ટ ઓફ ધીસ ફિલ્મ, કારણ કે એક નવો કન્સેપ્ટ છે. કોમેડી નથી, કંઈ જ નથી. એક ફેમિલી એન્ટરટેનમેન્ટ, ફેમિલી ડ્રામા ફિલ્મ છે. આ લવ સ્ટોરી છે હાર્ડકોર અને એક નવા સબ્જેક્ટ પર છે નાડી દોષ. આ સબ્જેક્ટ ક્યારે આજ સુધી કોઈ પણ ભાષાની પિક્ચરમાં જે આવ્યું નથી. આ સબ્જેક્ટ પર કોઈ ફિલ્મ નથી બની, તો પહેલી વાર આવા કોઈ સબ્જેક્ટ પર કામ કરવા મળ્યું એના માટે હું બહુ ખુશ છું. નાડી દોષ એક સરસ રોમેન્ટિક ફેમિલી ડ્રામા છે જે તમારી ફેમિલી સાથે, તમારા પ્રેમી સાથે કે પછી તમારા ક્રશ સાથે તમને જોવાની ખરેખર બહુ મજા આવશે. અને 17 જૂને સિનેમાઘરમાં આવી રહી છે અને હું અને જાનકી જે છેલ્લો દિવસમાં તમે આટલો પ્રેમ આપ્યો જે પેરને, નિખિલ અને પૂજાને, એ 7 વર્ષ પછી ફરી વખત આવી રહ્યા છે એક સરસ ફિલ્મમાં. તો જોવા જાઓ, મજા આવશે. શું કોન્સેપ્ટ સાથે આ મૂવી બનાવવામાં આવી છે? નાડી દોષ જે નામ છે એ જ એનો કોન્સેપ્ટ છે. જે આપણે લગ્ન પહેલાં છોકરા અને છોકરીની કુંડળી મળાવવામાં આવે જે દરેક ઘરમાં થાય અને એમાં જો સમાન નાડી હોય તો બાળક ના થાય એવી એક માન્યતા છે જેને નાડી દોષ કહેવામાં આવે છે. તો આજે આ વર્ષોથી આ માન્યતા છે. વર્ષોથી કોઈના પણ લગ્ન થાય પહેલાં નાડી દોષ વિશે ચર્ચા દરેક ઘરમાં થઈ હશે જ, પણ તેમ છતાં આ વાત પર કોઈ ફિલ્મ બનાવવામાં નથી આવી. અને ફાઇનલી અમારા સૌભાગ્ય છે કે આવી ટૉપિકમાં, આપણા એકદમ રૂટેડ ટૉપિકમાં, આપણા કલ્ચરલ ટૉપિકમાં એક ફિલ્મમાં કામ કરવા મળી રહ્યું છે અને એ પણ આટલા સારા દિગ્દર્શક કૃષ્ણદેવી યાજ્ઞિકે દિગ્દર્શિત ફિલ્મમાં.
ગુજરાતી અર્બનમાં અત્યાર સુધી બહુ સારા મૂવીઝ આપેલા છે, જે રીતના છેલ્લો દિવસ છે, કરસનદાસ છે, જે બહુ હિટ અને સુપરહિટ મૂવી છે, જેનાથી ઇન્ડસ્ટ્રીનો ઘણો ટ્રેન્ડ ચેન્જ થયો છે. અમારી હવે નવી મૂવી આવી રહી છે જૂન 17ના, જેનું નામ નાડી દોસ્ત છે. આ મૂવીનો કોન્સેપ્ટ બહુ ડિફરન્ટ છે, જેમાં તમારી મનગમતી જે એક કપલ છે, જે મનગમતા એક કેરેક્ટર્સ છે, એક્ટર્સ છે જાનકી અને યશ, જે તમે છેલ્લો દિવસમાં જોયા છે, તમે એમને બહુ પ્રેમ આપ્યો છે, એ સેમ કેરેક્ટર એઝ અ કપલ, એઝ અ રોમેન્ટિક કપલ આવી રહ્યું છે કે દરેક વ્યક્તિને પોતાનો લાઈફ પાર્ટનર કેવું જોઈએ છે એ આ મૂવીમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. પ્લસ એક કોન્ફ્લિક્ટ બતાવ્યો છે કે નાડી દોસ્તનો એક ઇસ્યુ આવે છે એમને લગ્ન કરતી વખતે, જ્યારે એમના પેરેન્ટ્સ બી એગ્રી હોય છે, પણ એક આ ઇસ્યુ આવે છે જ્યારે પેરેન્ટ્સ એમને ના પાડે છે, ત્યારે આગળ કેવી રીતના મૂવીમાં શું થાય છે અને એ લોકો કેવી રીતના લાઈફમાં સક્સેસ થાય છે અને એ કોન્ફ્લિક્ટમાંથી એ સોલ્યુશન લાવે છે, એ જ બતાવવામાં આવ્યું છે. તમને બધાને બહુ મજા આવશે અને બહુ ગમશે આ મૂવી જોવાનું. देश दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे. तब तक दीजिए बीआरजी टीम को इजाजत. धन्यवाद. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.